Logical operators and conditional operator. Okay, so logical operators in Java help combine multiple conditions statements. When applied to conditions, these operators return an logical output. So in logical operators, we are giving the input is also Boolean. We get the output is also Boolean. Okay, so these logical operators we are using individually and with the కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇండివిజువల్ గానే యూజ్ చేయొచ్చు లేదంటే మనం లాజికల్ ఆపరేషన్ కాంబినేషన్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో దానికి ఆల్రెడీ మనం ఎస్టర్డే ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చూసినాం దిస్ ఇస్ ఎన్ ట్రూత్ టేబుల్ we have two values value 1 value 2 the and operator whenever both are true then only true any one is false both are false it is false or means if both are true any one is true both are false is only false. Okay, so the next operator is assignment operator or also call it as compound operators. Assignment operators are compound operators. Assignment operators are compound. So normally we are calling as equal is assignment operator. Okay, so the equal operator we are using to assign the value to the variable. Assign value to the variable. Okay, ఏదైనా వాల్యూని మనం వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయడం కోసం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఈక్వల్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a is equals to 5. A is equals to 5. What is this meaning? First of all, the assignment operator meaning is LHS is equals to RHS. It means left hand side and right hand side both are equal. So always store the value at the right hand side, variable at left hand side. Both are used combined with the help of equal or assignment operator. This meaning is the 5 values stored at a variable memory location. 5 అనే వాల్యూ ఏ యొక్క వేరియబుల్ ఏ అనేది వేరియబుల్ కదా ఆ వేరియబుల్ యొక్క మెమరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. Okay, so these are different types of assignment operators. It is combined with equal with arithmetic operators. Those are plus equals to, minus equals to, multiplication equals to, subtraction, division equals to, modulo division equals to. These are the assignment operators. Normally, the meaning of plus equal is, for example, we are writing a plus b. A plus equals to b. So this one is which operator? Assignment operator. A plus equals to b. Actually, this statement we will write a is equals to a plus b. A is equals to a plus b. For example, I am writing x minus equals to 5. So how we will write this one? X is equals to x minus x minus 5. ఓకే అండి సో ఒక ఎక్స్ అనే వాల్యూని మనం టెంపరీగా యూజ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇవ్వండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎక్స్ లో మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూని తీసుకుంటే ఈ రెండింటిని ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చిన వాల్యూని కూడా ఎందులో స్టోర్ చేసుకుంటాం సేమ్ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్. యాక్చువల్గా ఈ స్టేట్మెంట్ రాయాలంటే ఎలా రాయాలండి ఈ స్టేట్మెంట్ ని వితౌట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ లేకుండా రాయాలంటే ఎలా రాయాలి చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y minus 5. x is equal to y minus 5. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ x లో ఎంత వాల్యూ ఉంది సార్ అంటే 6 వాల్యూ ఉందనుకో. ఇప్పుడు ఈ దీనికి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది 6 minus 5 is equals to 1. మరి దీనికి ఏమొస్తుంది సేమ్ వస్తుంది x is equal to 6 minus 5 1. ఇక్కడ మనం ఈ 6 ని y అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇందులో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఎక్స్. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ అనేది సేమ్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఈ వాల్యూని రీప్లేస్ చేసుకుంటుంది. ఏం చేస్తుంది రీప్లేస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్స్ లో ఎంత ఉంది 6 ఉంది. ఈ 6 minus 5 చేసిన తర్వాత యాక్చువల్లీ 6 లో 6 ఉంది కదా ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ 1 వాల్యూ ఈ ఎక్స్ లో ఏం చేస్తుంది రీప్లేస్. ఫస్ట్ ఏమో 6 ఉంటుంది తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైం ఎంత వస్తుంది 1 వస్తుంది. ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద different types of assignment operators. So in this operator, in this
project, and in this package, operators package, let's write an one more class, arithmetic operators. Sorry, assignment operators. Assignment operator. Okay, so int first of all variable declare చేయాలి కదా. So int x is equals to 5. X is equal to 5. First of all, I am writing x plus equals to 2. X plus equals to 2. This one is minus. This one is multiplication. This one is division. This one is this one. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్లీ ఏ వాల్యూ వస్తుంది చూసిన తర్వాత అవుట్పుట్ చూడండి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది స్టేట్మెంట్ మీనింగ్? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2. X is equal to x plus 2. X is equal to what is the x value we have? 5. 5 plus 2. 5 plus 2 ఎంత అవుతుంది? 7. Online students respond అవ్వాలి. What is the value of here? 5 plus 2. 5 plus 2 is 7. The 7 value is stored at which variable? X variable. Okay, and if you print up to here, it will print say how much value? X value. So actually x లో ఎంత ఉందండి? 5 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 5 ని x ఏం చేస్తుంది? Replaces. Okay, so now tell me what is the value for this one? X is equal to x minus 2. Now tell me what is the x value? Enter. So now x is equals to x into 2. Now x is equals to x divided by 2. Enter. 2. X is equals to x modulo division by 2. X is equals to 1. Remainder ఎంత? 1 కదా? Yes sir? Yes sir? No? Yes. So చూడండి, when you run this program, సేమ్ కరెక్ట్ ఏమన్నా ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. ఇవన్నీ చిన్నప్పుడే చూసింది సార్ కదా. అడుగుదామా కంప్యూటర్ గారిని వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ అని? సెవెన్. ఓకే, ఏంది ఇక్కడ 3 వచ్చింది, ఇక మనకేం 3 వచ్చింది, ఇక్కడ 5 వచ్చింది, ఇక్కడ 10. ఓకే, ఇక్కడ ఏమో 5 వచ్చింది, ఇక్కడ 1 వచ్చింది. రావా మనకి? రావా అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్? వచ్చా? రావండి. వై ఏంటి? ఎక్స్ వాల్యూ రీప్లేస్ అవుతుందా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఇంకా ఎందుకు వచ్చిందండి ఈ వాల్యూ? చూడండి. సో ఇక్కడ we call it as x is an which variable? గుర్తుపెట్టుకోవాలి, x is an normal variable. The meaning of normal variable is whenever we are trying to store new value in this variable, new value at the same variable, the new value always replace with old value. ఇప్పుడు ఇక్కడ x ఎంత ఉందండి? 5 ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎంత అవుతుందని చెప్తున్నా? ఎంత అవుతుంది? 7 కదా. ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే చూడండి, ఇక్కడ x వాల్యూని ప్రింట్ చేయండి. ఇక్కడ x is equals to x వాల్యూని ప్రింట్ చేయండి. ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందండి? 5 వచ్చింది కదా. ఇదే x వాల్యూని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయండి. ఎంత వస్తుంది?
ఇక్కడ 5 వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 7. ఎందుకు ఈ ఎక్స్ అనేది ఓన్లీ నార్మల్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇది ఆల్వేస్ వాల్యూని ఏం చేస్తుంది రీప్లేస్ చేస్తుంది. మరి రీప్లేస్ చేసినప్పుడు మీరు ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు కూడా వాల్యూని రీప్లేస్ చేయాలా లేదు చేయాలా లేదా? ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ కదా సో ఎక్స్ లో ఎంత ఉంది అనుకున్నా యాక్చువల్ గా 5 + 2 7. ఇప్పుడు ఎక్స్ లో ఎంత వాల్యూ ఉందండి 7. ఇప్పుడు మీరు దేని మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి దీని మీద కదా. ఇప్పుడు చూడండి సో ఎంత 7 - 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతండి 5. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ లో ఎంత ఉంది 5. రీప్లేస్ అవుతుంది కదా. కావాలంటే మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ ని ప్రింట్ చేసుకుంటే 5 చూపించాలి. ఓకే సో నౌ ఇక్కడ ఇందులో చూడండి ఎంత ఉంది. సో నౌ ఎక్స్ లో ఎంత వాల్యూ ఉంది 10. సో హియర్ 10/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ లో ఎంత ఉందండి 5. సో నౌ 5 మాడ్యులో డివిజన్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ లో ఎంత ఉంది 1. సో ఫైనల్ వాల్యూస్ ఎంత 7 5 10 5 1. ఎంత వచ్చిందండి 7 నెక్స్ట్ 5 10 5 1 10 5 అర్థమైందా? మీరు కన్సోల్ నీట్ కావాలంటే టర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సో ఫస్ట్ ఎక్స్ లో 5 వాల్యూ ఉంది, దాని తర్వాత 7 రీప్లేస్ అయింది, మళ్ళీ 5 రీప్లేస్ అయింది, 10 అయింది, 5 అయింది, 1. క్లియర్? సో విచ్ ఆపరేటర్స్ దీస్ ఆర్ విచ్ ఆపరేటర్స్ అండి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. సో ఇక్కడ మన అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ని 5 అనే వాల్యూని వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకొని ఎవరి ఆపరేషన్ ఏ వాల్యూ తోటి పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం మనం 2 అనే వాల్యూ తోటి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్టోర్ దిస్ 2 ఆల్సో ఇన్ వన్ పర్టికులర్ వేరియబుల్. మీరు కావాలంటే ఈ వాల్యూని కూడా ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అని ఇచ్చారండి. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ లో ఏం రాస్తారు ఇక్కడ y రాయండి. ఈ ప్లేస్ లో ఏం రాస్తారు y రాయండి. ఈ ప్లేస్ లో కూడా ఏం రాస్తారు y రాయండి. సో ఇప్పుడు ఈ y ప్లేస్ లో ఏమవుతుంది ఈ వేరియబుల్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. వేరియబుల్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. ఓకే వాల్యూ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. So these are the assignment operators. And the assignment operators are used to assign values to the variable on the left side of equal sign. On the left side of equals sign. We use the assign operator is equal to assign values to any variable. The associative is from right to left. Okay. So the assignment operators are plus equals to minus multiplication division modulated. Left is equal to left plus right. Left is equals to left plus right. అంటే ఏంటి x ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇది కదా మనం రాసింది. ఏంటంటే లెఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్. లెఫ్ట్ లో ఎంత ఉందండి x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెఫ్ట్ లో ఎంత ఉంది రైట్ లో ఎంత ఉంది 2. లెఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ అన్నీ అంతే. లెఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ద వాల్యూస్ సార్ అంటే చూడండి ఒకవేళ వాల్యూస్ చేంజ్ అవ్వద్దంటే ఎలా రాయాలండి ఇంట్ a is equals to 5, b is equals to 5, c is equals to 5, d is equals to 5, comma e is equals to 5. Okay.
So now I am writing the system dot out dot println. The first statement is a plus equals to 5. A plus equals to 5. లేదా ఈ వాల్యూ నేను ఏ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నా, int m is equals to 4. నేను రాస్తున్నా a plus equals to m. ఓకే, ఇక్కడ రైట్ రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి వాల్యూస్ ఏమొస్తాయండి ఇక్కడ, దీనికి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. 7 క్లియర్, జాగ్రత్త చెప్పండి. ఇక్కడ నేను చెప్పాను మీరు చెప్పద్దు, ఆలోచన చెప్పండి. 1 రైటా, 7 3 10 2 1. So what is the difference between here and here? So here all values we are stored at single value. Here we are storing each value in individual variable. Individual variable store చూడండి. ఇక్కడ a లో 5 ఉంది, ఈ 5 అనే a అనే వేరియబుల్ ఈ 5 వాల్యూ ఎంత రీప్లేస్ అయింది, 7. ఇప్పుడు a లో ఎంత ఉందండి, ఇక్కడ 7 ఉంది. కానీ నువ్వు ఏ అనే వేరియబుల్ మళ్ళీ రిమైనింగ్ ప్లేస్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేసినా, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇట్ దెన్ ద 7 వాల్యూ ఈజ్ ద వేరియబుల్, ఏ వేరియబుల్ యూజ్ ద 7 వాల్యూ. నువ్వు ఈ 7 ఈ ఏ వేరియబుల్ నెక్స్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేయకపోతే ఈ వాల్యూని హోల్డ్ చేసి అలానే ఉంచుకుంటా. సార్ నాకు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 7 ఉందా లేదా తెలియాలి సార్ అంటే లెట్స్ ప్రింట్ ద ఏ వాల్యూ. ఓకే అండి, మీకు ఇక్కడ సార్ ఇది ఏ వాల్యూ ఉందో లేదో నాకు కనపడాలి సార్ అన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ ప్రింట్ ద ఏ వాల్యూ. ఎంత ఉంది, ఏలో 7 ఉందా. ఈ 7 అనే ఏ అనే వేరియబుల్ ని మళ్ళీ మీరు యూజ్ చేస్తే అప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది యూజ్ అవుతుంది, లేదా అది అలానే హోల్డ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది ఒక వాల్యూ రీప్లేస్ చేయటం, ఇది న్యూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తాం. మీరు ఏ వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నారు అనే దాని మీద వాల్యూస్ అనేవి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. చూడండి, మీరు ఇక్కడ సేమ్ ఫార్ములాని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే రాంగ్ అవుతుంది. క్లియరా, ఇదే ఆపరేటర్స్ లో మీరు వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అదేనండి. సో నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూనరీ ఆపరేటర్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యూనరీ ఆపరేటర్స్. Normally, the unary operators means plus and minus. Okay, unary operators అంటే ఏంటి, ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్, ప్లస్ అండ్ మైనస్. ఆల్రెడీ మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లో ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ వచ్చింది కదా, ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ తెలుసు కదా. టు యాడ్ numbers by using addition, to subtract the numbers by using the subtraction. So in the unary operators we have two operators. Those are increment operator and next decrement operator. Increment operators, decrement operator. The meaning of increment operator is plus plus. The decrement operator is minus minus. So what is the meaning of plus plus and minus? The normally plus means to add the values. అది 2 values కావచ్చు, 3 values, 4 ఎన్ని values అని ఎడిషన్ చేయడానికి
యూనరీ ఆపరేటర్. మరి ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, యాక్చువల్ గా ఏ అనే వేరియబుల్లో లేదా ఏదైనా వేరియబుల్లో ఒక వాల్యూ ఉందనుకో, a is equals to 5. I am writing a plus plus. So plus plus means it will increase the plus 1 to actual plus 1 కి ఏం చేస్తుందండి, ఏ వాల్యూకి ఏ అనే వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూకి ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది, 1 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 6 అవుతుంది. ఎందుకు 6 అవుతుంది సార్ అంటే, ఏని మనం ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఇంక్రిమెంట్ అంటే +1, డిక్రిమెంట్ అంటే -1, డిక్రిమెంట్ అంటే -1. సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 4 వస్తుంది. ఓకే అండి. ఇంక్రిమెంట్ ఆల్వేస్, ఇంక్రిమెంట్ మీన్స్ +1, డిక్రిమెంట్ మీన్స్ -1. నార్మల్ గా ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్ అంటే, లూప్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఆ లూప్ అనేది ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ అవ్వాలి. ఓకే అండి. ఆ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఆటో డిక్రిమెంట్ అవ్వడం కోసం మనం ఈ యూనరీ ఆపరేటర్స్ లో ఉన్న ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ వర్కింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. int a is equals to 5 అనుకున్నాం కదా. system.out.println a ప్లస్ ప్లస్. ఏ వాల్యూ ఎంత అనుకున్నాం, 5 అన్నాం. ఏ వాల్యూని ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకున్నాం మనం, ప్లస్ ప్లస్ చేయాలనుకుంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ మైనస్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత వస్తుంది, మైనస్ మైనస్ అంటే 4 5. మీరు 5 అంటున్నారు, మీరు 5 అంటున్నారు. ఇంక్రిమెంట్ అంటే +1, డిక్రిమెంట్ అంటే -1 కదా. అందుకే 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారండి. అందరూ ఒకటే ఆన్సర్ చూజ్ చేసుకోవద్దు కదా. ఎవరి ఆన్సర్ ఎవరికి తెలియదు. అందుకే 4 ఆన్సర్లో ఒకటి చూజ్ చేసుకోవాలి. మనమేం 6 అంటున్నాం, 6 5 6 4 అనుకున్నాం. అది మాత్రం డిఫరెంట్గా ఏం చేసిందండి, 5 6 ప్రింట్ చేసింది. అసలు ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత అనుకున్నాం, +1 ఇంక్రిమెంట్ కదా. +1 చేస్తే ఎంత, సరే ఇక్కడంటే రీప్లేస్ అవుతుంది కాబట్టి మనోడు 5 అన్నాడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. బట్ ఇక్కడ నో రీప్లేస్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 5 ఉంది. దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తే ఎంత, ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంత రావాలి, 6 రావాలి. ఒకవేళ సరే డైరెక్ట్ గా నేను డిక్రిమెంట్ చేస్తా. డిక్రిమెంట్ చేస్తే 5 ఉంది కదా, 5 డిక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంత రావాలి, మళ్ళీ మనకి 4 రావాలి కదా. సో ఏది సార్, ఇంక్రిమెంట్ చేసినా డిక్రిమెంట్ చేసినా కూడా 5 వస్తుంది కదా అంటే, అంతే కదా, 5 వస్తుంది కదా అంటే. చూడండి, ఈ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ లో అగైన్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఏమంటారు వాటిని, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఏమంటారు, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఏముంటాయి, ప్రీ డిక్రిమెంట్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అని 2 ఉంటాయి. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ప్లస్ ప్లస్ ఏ. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ప్లస్ ప్లస్ ఏ. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏ ప్లస్ ప్లస్. మైనస్ మైనస్ ఏ, ఏ మైనస్ మైనస్. ఈ రెండింటికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా సార్ అంటే ఉంటా, చూడండి. సో ప్లస్ ప్లస్ ఏ అంటే ఫస్ట్ ఏ అనే వేరియబుల్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుందండి, ఇంక్రిమెంట్ చేసి ఏదైతే ఇంక్రిమెంటెడ్ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది.
ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ లో ఫస్ట్ యాక్చువల్ వేరియబుల్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేసిన వాల్యూని ఏం చేస్తుంది, హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటుంది. ఇంక్రిమెంట్ చేసిన వాల్యూని ఏం చేస్తుంది, హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటుంది. మీరు ఒకవేళ ఆ వేరియబుల్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడేమో హోల్డ్ అయిన వాల్యూ అనేది వర్క్ అవుతుంది. అదేనా? ఇప్పుడు మనం తీసుకుంది ఎంత, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అనుకున్నాం కదా. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అనుకున్నాం. ఫస్ట్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి కదండి. ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, 6. ఆ 6 వాల్యూని ఏం చేస్తుంది, ప్రింట్. అంటే ఇక్కడ ప్రింట్ ఎంత చేస్తుంది, 6 చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ హోల్డ్ లో ఎంత ఉంటది, 6 ఉంటది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి. అదే మీరు ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ప్లస్ తీసుకుంటే సేమ్ ఏ అనే వాల్యూ, ఈ వాల్యూ తీసుకోవద్దు, సేమ్ ఏ అనే వాల్యూకి తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ప్రింట్ లో ఎంత చేస్తుంది, తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఇంక్రిమెంట్ అయితే ఎంత ఉంటది, 6. ఇప్పుడు హోల్డ్ లో ఎంత ఉంటది, 6. ఇక్కడ మీకు ప్రింటెడ్ వాల్యూ ఎంత, 6. ఇక్కడ ప్రింటెడ్ వాల్యూ ఎంత. సో ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ లో ఓల్డ్ వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది, బట్ మనకి ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూ మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అదేనా? అదే సేమ్ డిక్రిమెంట్ కూడా అంతే. సో ఫస్ట్ డిక్రిమెంట్ కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అనుకుంటే ఫస్ట్ మైనస్ కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ డిక్రిమెంట్ చేస్తుంది. డిక్రిమెంట్ చేస్తే ఏ వాల్యూ, ప్రింట్ చేసే వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 4 అవుతుంది. 4 అయిన తర్వాత ఓల్డ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, 4. అదే సేమ్ 5 అనే వాల్యూ డిక్రిమెంట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎంత వస్తుంది, ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తుంది కదా, 5ని ప్రింట్ చేస్తుంది. తర్వాత డిక్రిమెంట్ చేస్తుంది. డిక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, హోల్డ్ లో ఎంత ఉంటుంది, 4. ఇక్కడ ప్రింట్ వాల్యూ 5, ఇక్కడ ప్రింట్ వాల్యూ 4. అర్థమైందా? మరి మళ్ళీ ఇప్పుడు సేమ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే రీప్లేస్ అవుతుంది కదా. రీప్లేస్ అయితే మళ్ళీ వాల్యూస్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి. మరి రీప్లేస్ అయితే వాల్యూస్ అనేవి ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అనేది ప్రోగ్రామ్ లో చూద్దాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అనుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ కదా, ఫస్ట్ ఏ ప్లస్ 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 ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు మనం సేమ్ వాల్యూని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం, ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ వాల్యూస్ వస్తాయి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఎంత వస్తుందండి, ఇక్కడ 6. ప్రింట్ 6, హోల్డ్ కూడా 6ఏనా. ఓకే, వెరీ గుడ్. హియర్ ప్రింట్ వాల్యూ ఎంత, ప్రింట్ వాల్యూ ఎంత, 6. హోల్డ్ వాల్యూ హియర్ ప్రింట్ వాల్యూ 6, హోల్డ్ వాల్యూ ఇదా ఇప్పుడే వచ్చింది కొంచెం కనబడుతుంది. ఓకే, రైట్. నా ఇక్కడ చూడండి. సో నౌ ప్రింట్ వాల్యూ 5, హోల్డ్ వాల్యూ 4. చెప్పండి మీదేంది, ఎక్కడ, ఇక్కడ, ఇక్కడ ప్రింట్ 6, హోల్డ్ 5. ఓకే, ఇంకెవరిదైనా అంటే ఫైనల్ అన్నిటిని 6 ప్రింట్ చేస్తున్నారు. అటు ఇటు ఉంటుంది, అటు ఇటు ఉంటేనే ఇది ఇప్పుడే వచ్చింది కదా నీకు, అదే చూడండి. సో వెన్ యూ రన్ దిస్ వన్, మళ్ళీ చెప్తలే ఎంత వచ్చింది అవుట్పుట్, 6. ఓకే అండి, 6. హోల్డ్ వాల్యూ ఎవరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయింది, ఇక్కడ 5 అన్నారు కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఎందుకు ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. హోల్డ్ వాల్యూ ఎంత ఉందండి, 6 కదా. ఇది ప్రీ డిక్రిమెంట్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్, పోస్ట్ అంటే ఏ వాల్యూని పోస్ట్ చేయాలి,
ఏ వాల్యూని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, యాక్చువల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. ఇక్కడ యాక్చువల్ హోల్డ్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 6 కదా, ప్రింట్ చేసిన తర్వాత డిక్రిమెంట్ చేయాలి. డిక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 5 వస్తుంది. సో హోల్డ్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, 5. ఇప్పుడు నాకు 5 ఉంటుంది. యాక్చువల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత డిక్రిమెంట్ చేసి డిక్రిమెంట్ అయిన వాల్యూని, ఓకేనా సార్ ఇక్కడ నాకు ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఓల్డ్ వాల్యూస్ కూడా నాకు తెలియాలి సార్ అంటే లెట్స్ ప్రింట్ ఇట్. ఓకే, ఎక్కడెక్కడ ప్రింట్ చేయాలి, రైట్. ఏదైనా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ రాలేదు కదా, ఆడేది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ప్లస్ ప్లస్ కాడ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇది ఇంక్రిమెంట్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ, ఇది ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ ని యాడ్ చేయడానికి ప్లస్ ప్లస్ ఏ కదా. కరెక్టేనా, చూద్దాం కరెక్టా రైట్ అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి, ప్రింట్ చేస్తే చూద్దాం. ఇక్కడేంటి ఏ మైనస్ మైనస్ అంటే మీకు వాల్యూస్ డిఫరెన్స్ తెలియటం కోసం యాడ్ చేస్తుంది స్టేట్మెంట్స్. అంటే ఇది హోల్డ్ వాల్యూ, ఇది ప్లస్ ప్లస్ ఏ వాల్యూ, తర్వాత మళ్ళీ హోల్డ్ వాల్యూ, తర్వాత ఏ ప్లస్ ప్లస్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ హోల్డ్ వాల్యూ, మైనస్ మైనస్ ఏ వాల్యూ, నెక్స్ట్ హోల్డ్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ మైనస్. ఓకే, ఫస్ట్ యాక్చువల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 5 ఉంది. 5 ప్లస్ ప్లస్ ఏ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 6 వచ్చింది. సో హోల్డ్ కూడా సేమ్ వాల్యూ, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ కదా, గుర్తుపెట్టుకో. చూడండి, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేసి ఆ వాల్యూనే ప్రింట్ చేసి ఆ వాల్యూనే హోల్డ్ చేసుకుంటాం. ఇది ఒక పార్ట్. ఇప్పుడు ఈ ఏ అనే వేరియబుల్లో ఎంత వాల్యూ ఉంది, 6. తర్వాత మనం చేసేది ఏంటి, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కదా. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఏం చేస్తుంది, యాక్చువల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు 6ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంత, 7. ఈ 7 వాల్యూని హోల్డ్ చేసి ఉంచుకుంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్, ఈ హోల్డ్ ఉన్న వాల్యూని ఫస్ట్ డిక్రిమెంట్ చేసి 7 డిక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, 6 చేసి ఈ వాల్యూని ప్రింట్ చేసి అదే వాల్యూని ఏం చేస్తుంది, హోల్డ్ చేసి పెట్టు. నెక్స్ట్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ కదా, ఈ హోల్డ్ అయిన వాల్యూని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఈ హోల్డ్ అయిన వాల్యూని డిక్రిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ హోల్డ్ అయిన వాల్యూని ఏం చేస్తుంది, ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 6 ఉంది, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ 6ని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత -1 చేసి -1 అయిన వాల్యూని ఏం చేస్తుంది, ప్రింట్ చేస్తుంది, హోల్డ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, యాక్చువల్ వాల్యూ ఇది, ఫైనల్ వాల్యూ ఇది. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏ లెంత్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి, దీన్నేమో యాక్చువల్ వాల్యూ అనండి. ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటి, ఫైనల్ వాల్యూ. యాక్చువల్ వాల్యూ 5 ఉంది, ఫైనల్ వాల్యూ కూడా 5. మరి మధ్యలో ఏం చేంజ్ కాలేదా సార్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 6కి మారింది. ఇక్కడ 6 ఉంది, ఇక్కడ 7కి మారింది. ఈ 7 మళ్ళీ 6కి మారింది, ఈ 6 మళ్ళీ 5. ఇక్కడేమో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ చేసింది, ఇక్కడ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ డిక్రిమెంట్, అర్థమైందా. దీస్ ఆర్ ద విచ్ ఆపరేటర్స్, యూనరీ ఆపరేటర్స్. ఏమంటారు వీటిని, యూనరీ ఆపరేటర్స్ అంటారు.
ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మాకు ఈ వాల్యూస్ ఏమి రీప్లేస్ అవ్వద్దు సార్, సేమ్ యాజ్ టీజే రావాలి, మాకు ఈ బాధ అంతా అవసరం లేదు సార్ అంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి? ఇండివిజువల్ వేరియబుల్స్కి వెళ్ళాలి. ఓకే అండి. ఏం చేయాలి? ఇండివిజువల్ వేరియబుల్స్కి వెళ్తే మీకు ఈ రీప్లేస్మెంట్, ఈ బాధ ఇవన్నీ ఏముండవు. ఎలా? ఇంట్ ఎందుకాలి, మనకి ఇన్ని అవసరం లేదు కదా. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఏనే కదా. నెక్స్ట్ ఇది కదా పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ లో ఏ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం? బి అని వేరియబుల్. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రీ డిక్రిమెంట్. ప్రీ డిక్రిమెంట్ లో ఏ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం? సో నౌ ఫైనల్లీ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. ఇందులో ఏ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం అండి? డి అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ కదా మనకి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ వాల్యూ ఎంత వస్తుందండి? ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 6. ఓకే. ఇక్కడ 5. ఇక్కడ 4. ఇక్కడ 5. షూరా? ఆలోచన చెప్పండి. 5, 4. 5, 6, 5, 4. 6, 5, 4, 5. ఓకేనా. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామండి? ఇండివిజువల్ వేరియబుల్ తీసుకుంటాం. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ లో ఫస్ట్ వాల్యూని ఏం చేస్తుంది? ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఇంక్రిమెంట్ చేసి సేమ్ వాల్యూని ఏం చేస్తుంది? ప్రింట్ చేసి సేమ్ వాల్యూని హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంది. ఇప్పుడు ఏలో ఎంత ఉంది? 6 ఉంటది. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ అనే వేరియబుల్ ని మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 6 వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ బిలో 5 తీసుకున్నారు. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ యాక్చువల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తారు. యాక్చువల్ ఎంత ఉంది ఇందులో? 5. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్. ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? +1 కదా. ఈ యాక్చువల్ వాల్యూకి +1 చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 6. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ బిలో ఓల్డ్ వాల్యూ ఎంత? 6. ఇక్కడ ఓల్డ్ వాల్యూ ఎంత? 6. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఇక్కడ ఓల్డ్ వాల్యూ 6, అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఓల్డ్ వాల్యూ కూడా 6. ఇక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్ ప్రీ డిక్రిమెంట్ కదా. ప్రీ డిక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్ వాల్యూని డిక్రిమెంట్ చేసి ఆ డిక్రిమెంట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసి అదే వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్ మన దగ్గర వాల్యూ ఎంత ఉంది? 5. 5ని డిక్రిమెంట్ చేస్తే, డిక్రిమెంట్ అంటే ఏమంటున్నాం మనం? -1 కదా. ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 5. 5కి -1 చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 4. ఇది ఫస్ట్ ఆల్రెడీ డిక్రిమెంట్ చేసింది కాబట్టి సేమ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసి సేమ్ వాల్యూని హోల్డ్ చేసి. నెక్స్ట్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ప్రింట్ చేసి తర్వాత డిక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 5. ఈ 5ని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత డిక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు 5 డిక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 4. అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఓల్డ్ వాల్యూ? ఎంత ఉందమ్మా? 4. అదేనా. ఇది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ డిక్రిమెంట్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. ఇవి ప్రింటెడ్ వాల్యూస్, ఇవి హోల్డ్ వాల్యూస్. హోల్డ్ అంటే అర్థమైందా? హోల్డ్ అంటే ఏంటి? ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఆ వేరియబుల్లో న్యూ వాల్యూ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. దీన్ని హోల్డ్ అంటే రీప్లేస్డ్ వాల్యూ అంటారు. యాక్చువల్గా ఏలో 5 ఉంది. ఈ 5 వాల్యూ దేంతో రీప్లేస్ అయింది? 6 తోటి రీప్లేస్. ఇక్కడ ఈ బిలో 5 ఉంది. ఈ 5 దేంతో రీప్లేస్ అయింది? 6 తోటి. ఈ 6 అనేది ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది? నువ్వు మళ్ళీ కంటిన్యూస్ గా పి అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తేనే యూజ్ అవుతుంది, చేయకపోతే యూజ్ అవుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, ఇప్పుడు చెప్పండి
B minus minus. Now tell me what is the value of B here? ఇప్పుడు B వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి నాకు. ఇప్పటికే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? ఇంకొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేద్దాం. ఏం అర్థం కావట్లేదా? అందుకే కొంచెం ఎర్లీగా రావాలి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇక్కడ ఏవేది? రైటా? ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుందండి? ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ చెప్పండి, బి వాల్యూ చెప్పండి. ఇక్కడ బిలో ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూ ఎంత, హోల్డ్ అయ్యే వాల్యూ ఏంటో చెప్పండి. ప్రింట్ వాల్యూ 5, హోల్డ్ వాల్యూ 6, ఇక్కడ 4. ఓకే, చెప్పాలి. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ గెలవాలా? పేర్లు పిలుస్తాం మీరు చెప్పకపోతే. చూడండి, కన్ఫ్యూజనా? కన్ఫ్యూజనా? రైట్, సరే. ఓకే, సో listen carefully. One more time I will give the clarity. Okay, one more time చెప్తా. Listen ఇప్పుడు. యూనరీ ఆపరేటర్స్ లో మనకు ఉండే ఆపరేటర్స్ 2 అండి. అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్. నార్మల్ గా సింగిల్ ఎడిషన్, సింగిల్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇస్ లైక్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, a ప్లస్ బి, a మైనస్. సో ఈ యూనరీ ఆపరేటర్స్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ని ప్లస్ ప్లస్ సింబల్ తోటి చూపిస్తాము, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ని మైనస్ మైనస్ సింబల్ తో చూపిస్తాము. ఇంక్రిమెంట్ అంటే యాక్చువల్ వాల్యూకి +1 యాడ్ చేయాలి. ఈ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ వాల్యూకి 1 యాడ్ చేయాలి. మైనస్ మైనస్ 1 అంటే యాక్చువల్ వాల్యూకి 1 మైనస్ 8. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఉంది అనుకోండి, 5 ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే 1 యాడ్ చేసి 6 అవుతుంది. 5 ని డిక్రిమెంట్ చేస్తే -1 చేసి 4 అవుతుంది. ఇది బేస్ అన్నమాట. ఇంక్రిమెంట్ అంటే +1, డిక్రిమెంట్ అంటే -1. +1 అంటే యాక్చువల్ వాల్యూకి 1 యాడ్ చేస్తుంది, -1 అంటే యాక్చువల్ వాల్యూకి మైనస్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్ లో మళ్ళీ సబ్ టైప్స్ ఉన్నాయి. వాటిని ఏమంటారంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ డిక్రిమెంట్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అంటారు. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ డిక్రిమెంట్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అంటారు. ప్రీ డిక్రిమెంట్ అంటే ఎలా చూపిస్తామంటే ఫస్ట్ ఆపరేటర్ తర్వాత వేరియబుల్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ తర్వాత ఆపరేటర్. ++a అంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, a++ అంటే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. సార్ ఇవి రెండు సేమ్ కాదంటే సేమ్ కాదు. ఇది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, ఇది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఇది ప్రీ డిక్రిమెంట్, ఇది పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? అబ్జర్వ్ హియర్. సో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే యాక్చువల్ ఉందో ఆ వాల్యూని ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఓకే అండి, ఫస్ట్ స్టెప్ ఇంక్రిమెంట్. ఇంక్రిమెంట్ అయిన వాల్యూని ప్రింట్ చేసి ఆ సేమ్ వాల్యూని హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. అంటే హోల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏలో ఎంత ఉందండి? ఏలో యాక్చువల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 5. మనం ఏ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం? ప్రీ. ప్రీ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. అంటే ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఎంత యాడ్ చేయాలి? 1. అంటే 5కి 1 యాడ్ చేస్తే ఎంత? 6 ఎలా వచ్చింది మీకు? ఇంక్రిమెంట్ చేయటం వల్ల. ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అయిన వాల్యూ ఎంత? 6. ఈ 6 వాల్యూని ఏం చేస్తుంది? ప్రింట్ చేసి ఇప్పుడు చేయండి. ఇప్పుడు మీరు దేనికి ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నారు? ఏలో ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ ఉంది? ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మీకు? ఈ 6 ఏం చేస్తుంది? 5ని రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఈ 6 5 ఏం చేస్తుంది? ఎందుకంటే ఈ ఏ అనేది నార్మల్ వేరియబుల్ కదా. ఈ నార్మల్ వేరియబుల్ ఏం చేస్తుంది? ఎప్పుడైతే మీకు న్యూ వాల్యూ వచ్చిందో న్యూ వాల్యూ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూని ఏం చేస్తుంది? రీప్లే. అంతేనా? లేకపోతే 5,6 అని స్టోర్ అవుతుందా? అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు 6 ఏం చేస్తుంది? 5ని రీప్లేస్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏలో ఎంత ఉందండి? 6 ఉంది. ఇక్కడ వరకు క్లారిటీయా? ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేసి
సేమ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసి సేమ్ వాల్యూని రీప్లేస్ చేసుకొని రీప్లేస్ చేయటాన్ని మనం హోల్డ్ చేయటం అంటారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ నేను ఈ వాల్యూ చేయట్లేదు, సేమ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇవ్వండి, నా దగ్గర పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ యాక్చువల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసి తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేసి ఆ వాల్యూని రీప్లేస్ చేసి, ప్రీలో ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది, పోస్ట్ లో ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏలో ఎంత ఉందండి? 5 ఉంది. ఫస్ట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? యాక్చువల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఎంత? మళ్ళీ +1 అంటే 5 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంత? ఇప్పుడు ఈ 6 దేని రీప్లేస్ చేస్తుంది? ఏని. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైనల్ గా ఏలో ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది? అర్థమైందా? ఇది ఎప్పుడు మీరు ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నంటే బి అని తీసుకోండి. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాగా సార్ నేనంటే చూడండి, ఏంటిది? బి. బిలో ఎంత ఉందండి? ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? బిలో 5 ఉంది. బిలో 5 ఉంది. 5 ని ప్రింట్ చేసి ఇంక్రిమెంట్ చేసి 5 వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తాం. అర్థమైందా? ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ ఆపరేటర్, సేమ్ వేరియబుల్, నేను ఇక్కడ బి అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేయట్లే. ఏ వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నా? సేమ్ ఏ అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నా. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ చేసినాం కదా. యాక్చువల్లీ ఏ వాల్యూ ఎంత? ఇప్పుడు వరకు మనకు ఫైనల్ ఏ వాల్యూ ఎంత? 6. 6 తర్వాత మనం చేసే స్టేట్మెంట్ ఏంటి? పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏలో ఎంత వాల్యూ ఉంది అంటే ఎంత ప్రింట్ చేస్తుంది? మీకు ఎంత ప్రింట్ చేస్తుంది? 7. ఎందుకు? ఫస్ట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో యాక్చువల్ వాల్యూ ఎంత? 6 ఆ 5 ఆ? 6. 6 ని ప్రింట్ చేసి ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? ఇంక్రిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూని హోల్డ్ చేసి ఇప్పుడు రీప్లేస్ చేసిన వాల్యూ ఎంత? 7. ఏ వాల్యూని రీప్లేస్ చేసింది? 6 ని. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏ అనే వేరియబుల్లో హోల్డ్ అయిన వాల్యూ ఎంత? ఫైనల్ వాల్యూ. ఇక్కడ హోల్డ్ అయిన వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ యాక్చువల్ వాల్యూ ఎంత? 5. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ ఎంత? ఇక్కడ ఎంత? 6. ఇక్కడ ఎంత? ఇక్కడ కూడా 6. ఇక్కడ 6, ఇక్కడ 6. ఒకవేళ నువ్వు డిఫరెంట్ వేరియబుల్ ని తీసుకుంటే ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూ ఎంత? ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ లో 6, మరి పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ లో ఎంత? ఇక్కడ 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 చూడండి, డిఫరెంట్ వేరియబుల్ తీసుకుని ఏబి ఏ తీసుకున్నప్పుడు ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ లో ప్రింటెడ్ వాల్యూ ఎంత? బి అప్పుడు ఎంత? 5. మరి బి అప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ చేయలేదా సార్ అంటే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ లో ఫస్ట్ చేయదు కదా. అదేనా? అట్ ద సేమ్ టైం డిక్రిమెంట్ కూడా అంతే. అట్ ద సేమ్ టైం డిక్రిమెంట్ కూడా అంతే. క్లియర్? సో నౌ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఏంటి సార్ అంటే, ఇక్కడ మీరు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు? చివరి రాసిందా చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఏ వేరియబుల్ కదా, మనం దేని మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి? బి మీద. ఇప్పుడు అసలు యాక్చువల్లీ బిలో ఎంత వాల్యూ ఉందండి? ఫస్ట్ బి వేరియబుల్ యూసేజ్ ఎక్కడ? ఇక్కడ కదా. ఇది ప్రీ ఇంక్రిమెంటా పోస్ట్ ఇంక్రిమెంటా? పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కదా. ఇప్పుడు పోస్ట్ లో ప్రింట్ వాల్యూ ఎంత? 5. హోల్డ్ వాల్యూ ఎంత? 6. ఇప్పుడు బిలో ఎంత వాల్యూ ఉంది? 6 ఉందా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ బి ఉందా? ఇక్కడ ఉంది కదా. సో చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే డిక్రిమెంట్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ లో ఫస్ట్ ప్రింట్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఏ బిలో ఎంత ఉంది వాల్యూ? ఎంత ఉంది? 6. ఎందుకు? ఇక్కడ 6 వచ్చింది కదా, హోల్డ్ వాల్యూ 6. 6 తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంటే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? అంటే ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూ 5, ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూ 6. ఇక్కడ హోల్డ్ అయ్యే వాల్యూ 6, ఇక్కడ హోల్డ్ అయ్యే వాల్యూ, ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూ ఎంత? 6. ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూ ఎంత? ఒకవేళ నువ్వు మళ్ళీ బిని యూజ్ చేస్తుంటే మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ గా బిని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు బిలో వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఈ 5 మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఈ 5 పైన ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు ఈ బిని ఇంక యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఆ బిలో ఆ వాల్యూ అలాగే హోల్డ్ అయి ఉంటది.
నువ్వు యూజ్ చేస్తే కంటిన్యూ వస్తుంది, యూజ్ చేయకపోతే నో. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సి అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేసినావు, సిలో హోల్డ్ అయిన వాల్యూ ఎంత, మళ్ళీ మనం సీని ఎక్కడ యూజ్ చేసినా చేయనప్పుడు ఆ వాల్యూ అలానే ఉంటుంది. నువ్వు హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటేనే, అంటే యూజ్ చేస్తేనే ఆ హోల్డెడ్ వాల్యూ వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే అలానే హోల్డ్ అయ్యి. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ ద విచ్ ఆపరేటర్స్ అండి, యూనరీ ఆపరేటర్స్. ఓకే, యూనరీ ప్లస్, యూనరీ మైనస్, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్, యూనరీ ప్లస్, యూనరీ మైనస్, ఇంక్రిమెంట్ లో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ డిక్రిమెంట్, పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. అదేనా ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్, నాట్ ఆపరేటర్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ టెర్నరీ ఆపరేటర్. ఇంకా టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్, షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్. టెర్నరీ, బిట్ వైజ్, షిఫ్ట్, ఈ 3 ఆపరేటర్స్ రేపు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ ని కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు వరకు మనం ఇంటీజర్ ఆర్ ఫ్లోట్ ఆర్ బులియన్ ఇచ్చి పర్ఫార్మ్ చేసినాం. బిట్ వైజ్, షిఫ్ట్ రెండు ఆపరేటర్స్ కూడా బైనరీ వాల్యూస్ మీద ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాయి. మనం డైరెక్ట్ గా ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఇస్తాము, వాటిని ఏం చేస్తుంది, బైనరీ బిట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే, 0s and 1s లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకేనా? ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్?